विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं श्रीकृष्णाय नमस्तस्मै यः साक्षात् धर्मनन्दन भुवि भूत्वारत्यन्त तमस्तमिवांशुमान् शङ्करं सम्प्रदं सच्चिदानन्दं शैलकन्यावरं परमरम्यं शिवम् काममदमोचनं तामरस्लोचनं वामदेवं भजे भावगम्यं शिवम् कम्बुकुन्देन्दु कर्पूरगौरं शिवं सुन्दरं सच्चिदानन्दकन्दं नमः शिवम् सिद्धसनकादिकयोगीन्द्र वृन्दारका शिवं विष्णुविधिवन्द्य चरणारविन्दं शिवम् ॐ श्री बद्रीपति नरनारायणाय नमो नमः। श्री महादेवाय शिवपरिवार सहिताय नमो नमः। श्री विघ्न विनायकाय नमो नमः। श्री कष्टभंजनाय नमो नमः। नमामि शमीशाननिर्वाणरूपं विभुं व्यापकं ब्रह्मवेदस्वरूपम् निजं निगुणं निर्विकल्पं निरीहं चिदाकाशमाकाशवासं भजेऽहं निराकारमोकारमूलं तुरीयं गिराज्ञानगोतीतमीशं गिरीशं करालं महाकाल कालं कृपालु गुणागार संसार पारं नतोऽहं तुषाराद्रिसंकाश गौरं गभीरं मनोभूतकोटि प्रभाश्री शरीरं स्फुरन्मौलिकल्लोलिनि चारुगंगा लसन्लालमालेन्दुकण्ठे भुजंगा चलत्कुण्डल शुभ्रनेत्र विशालं प्रसन्नाननं नीलकण्ठं
दयालं मृगादीशचर्माम्बरं मूण्डमालं प्रियं शङ्करं सर्वनाथं भजामि प्रचण्डं प्रकष्ट प्रगल्भं परेशम् अखण्डम् अजं भानुकोटिप्रकाशं प्रलयशूलनिर्मूलनं शूलपाणि भजेऽहं भवानी भावगम्यं भजेऽहं भवानीपति भावगम्यम्। ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय हरे हरे बोले नमः शिवाय गाइए नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय हरे हरे बोले नमः शिवाय। रामेश्वराय शिव रामेश्वराय हरे हरे बोले नमः शिवाय। रामेश्वराय शिव रामेश्वराय हरे हरे बोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हरे हरे बोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हरे हरे बोले नमः शिवाय। जटाधराय शिव जटाधराय हरे हरे बोले नमः शिवाय। गंगाधराय शिव गंगाधराय हरे हरे बोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हरे हरे बोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हरे हरे बोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हरे हरे बोले नमः शिवाय। नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। आज हमारी कथा का 5वां दिन। समय जाते टाइम नहीं लगता। जिसने सत्कर्म किया उसका जीवन सफल हुआ। कल हमारी कथा चल रही थी, एक योगिक ब्राह्मण यज्ञदत्त का पुत्र गुणनिधि यहां पर सिद्धांत याद आता है, अंते यामति सा गति। बहुत खराब कर्म किए थे, पर अंतिम समय महादेव के मंदिर में अंधेरा होने के कारण अपनी ही शर्ट जला के महादेव जी के मंदिर में उजाला किया और देखा प्रसाद है। जहां प्रसाद के ऊपर दृष्टि पड़ी, प्रसाद हाथ में लिया और वहीं सब लोग टूट पड़े चोर चोर करके। जब प्रसाद की बात निकली है तो प्रसाद अर्थात क्या? લોકો મંદિરોમાં ધરાવવા માટે, પરોક્ષ મંદિરોમાં ધરાવવા માટે બહારથી
તમે કંદોઈના દુકાને જાઓ તો શું બોલો? એને એમ કો પ્રસાદ આપજો. આપણે કે પેંડા આવજો, લાડવા આવજો, મોતીચૂરના લાડવા આવજો, મોતી આવજો, જે કંઈ તમને એ પદાર્થનો તમે નામ આપો કે ભાઈ આ મીઠાઈ આવજે. અને પછી જેવા તમે પૂજારી પાસે જાઓ તો કે છે આ થાળ ભગવાનને ધરાવજો. અને જ્યારે પૂજારી ભગવાનને ધરાવી તમને આપે છે તો ત્યારે શું કહે છે? લો આ ભાઈ પ્રસાદ. એમાં આપણને બે વસ્તુ શીખવા મળે, જાણવા મળે કે જ્યારે ભગવાનના યોગમાં કોઈ પણ પદાર્થ આવે છે કે પછી જડ હોય કે ચેતન હોય, ભગવાનના યોગમાં જે કોઈ પદાર્થ આવે છે એનું નામ અને ગુણ બેય બદલાઈ જાય છે. કંદોઈના દુકાનમાં લાડવા હતા, મંદિરે આવીને થાળ થયો અને થાળ પછી જ્યારે આપણને વેચાયું ત્યારે એ પ્રસાદની ઉપમા તરીકે કહેવાનો ભાવાર્થ, જ્યારે ભગવાનને આપણે અર્પણ કરીએ ને તો એનો જે દોષ હોય ને એ દોષ નીકળી જાય, વસ્તુ ભગવાન આગળ ધરાવવા પછી નિર્મળ થઈ જાય. બધા ભગવાનને ઘરે થાળ ધરાવતા હશો ને? મોટા ભાગના તો આપણા આ માણસાની આજુબાજુના માણસા ગામના બધા વખતે એવા છે જ કે ભગવાનને થાળ ધરાવે જ છે. પણ આ તો એક જ્યારે પ્રત્યક્ષ અને પ્રગટ ભાવની વાત આવી ને ત્યારે ઘણા આપણા લોકો સત્સંગી હોય પણ પછી વાત કરીએ ને ત્યારે કે ના અમે ઘરે નથી બનાવતા. સમજી ગયા? કસ્તુરી તિલકમ. એટલે આપણે જયારે વાત નીકળે કે ભાઈ ભગવાનના ભગતને આવા ભક્ષ્ય પદાર્થ નો ખવાય ત્યારે કે અમે ભગવાનને નથી ધરાવતા. હવે તમને હું પૂછું, એ વસ્તુ આપણે ભગવાનને કેમ નથી ધરાવતા? એ પદાર્થ આપણે ભગવાનને કેમ નથી ધરાવતા? કેમ કે શાસ્ત્રોમાં એવી આજ્ઞા છે કે ભાઈ એ પદાર્થોના ગુણ ધર્મ જુદા છે. એ પદાર્થ તમે આરોગો તો તમારા જીવનમાં એ ગુણ ધર્મ ઉપજી જાય. એટલે શાસ્ત્રોએ ના પાડી છે, એટલે ભગવાનને આ વસ્તુનો ભોગ ધરાવાય નહીં. એ આપણને ખબર છે કે ભગવાનને આ પદાર્થ કહેતા ડુંગળી કે લસણનો ભોગ ભગવાનને ધરાવાય નહીં, એટલું આપણને ખબર છે. તો પછી ઘરના મંદિરમાં ભગવાનને કેમ નથી ધરાવતા? ત્યારે કે છે આ સિંહાસનમાં ભગવાન થોડી ધરાવાય, ભગવાન ના પાડી છે. અચ્છા, ઘરના સિંહાસનમાં રહેલા ભગવાન તમને દેખાય છે કે એ ભગવાનને ના ધરાવાય, તો હૃદયની અંદર રહેલા ભગવાન ક્યાં ગયા? બોલો. ત્યારે પધરાવતા સેજ ઘરના મંદિરના ઠાકુરજીને ધરાવતા વિચાર આવે છે, પણ એ જ ઠાકુર જ્યારે આપણા હૃદયમાં બેઠા છે એ ઠાકુરને ધરાવતા વિચાર નથી આવતો કે મારા હૃદયમાં પણ ભગવાન બેઠા છે. આ પ્રત્યક્ષ અને પ્રગટ પણ જેના જીવનમાં ઉત્પન્ન થાય ને તો આ ગુણનિધિ એવી અવસ્થાએ કરીને મૃત્યુને પામ્યો અને શિવ પુરાણ સાક્ષી પૂરે છે કે એ ગુણનિધિ ઘોર કર્મ કરનારો અંતે મહાદેવના મંદિરમાં એને પ્રકાશ કર્યો, પોતાનો ષડ હળગાવી અને મહાદેવનો પ્રસાદ એને હાથમાં લીધો. કહેવાનો ભાવાર્થ છે મહાદેવના પ્રસાદને ફક્ત એને સ્પર્શ કર્યો, આદુ ખાધું નહોતું. આપણે કાલે સાંભળ્યું હતું ને કે મહાદેવના પ્રસાદનો ફક્ત સ્પર્શ થઈ જાય ને તો જન્મો જન્મના પાપ બળીને ભસ્મ થઈ જાય. તો આ ગુણનિધિએ તો પ્રકાશ પણ કર્યો, મહાદેવના દર્શન પણ કર્યા અને પ્રસાદનો સ્પર્શ પણ કર્યો અને એવા સમયમાં મૃત્યુને પામી ગયો.
શિવ પુરાણ કહે છે કે બીજા જન્મની અંદર એ રાજા બન્યો અને રાજા બનીને એને પૂર્વની સ્મૃતિ રહેલી કે ગયા જન્મમાં મેં ખોટા કર્મો કર્યા, પણ ફક્ત રાતના સમયમાં અંધારું હોવાથી મારે પ્રસાદ જમવું હતું અને મેં મારી શર્ટ સળગાવી દીધી. ફક્ત આટલું મહાદેવના મંદિરમાં પ્રકાશ કરવાથી આ જન્મ મને એક રાજાનો મળ્યો છે. એટલે પછી એને કેવી પ્રથા શરૂ કરી ખબર? એના રાજ્યમાં જેટલા પણ શિવાલય, દેવાલય, મંદિરો હતા ને, એ બધાએ મંદિરોમાં રાત્રે કહેતા સંધ્યા વખતે એને દીવાઓ કરવાના શરૂ કરી દીધા. આ શાસ્ત્રમાં બહુ મોટો મહિમા લખેલું છે કે સંધ્યા સમયમાં દેવ મંદિરમાં કહેતા મહાદેવના મંદિરમાં જે વ્યક્તિ દીવો કરે તો લક્ષ્મી તો ત્યાં ઢગલે ઢગલે થાય, પણ એ વ્યક્તિ જ્યારે મૃતદેહને પામે ત્યારે પણ એના જીવનમાં સુખ ઉપજે. એટલે આ ફક્ત અજાણતા શર્ટ સળગાવી એમાં રાજા બન્યો અને એ રાજા બન્યા પછી એને એ જીવનમાં દીવાઓ કરવાના શરૂ કરી દીધા. અને એ દીવાઓ કરવાના પ્રતાપે ખબર શું થયું? એ પાછો મર્યો. મરીને પાછે કોણ બન્યો ખબર? કુબેર ભંડારી. કુબેરનો રૂપ એને મળ્યો. અને કુબેર બન્યો એટલું નહીં, કુબેર બન્યા પછી મહાદેવજીનો પરમ મિત્ર બન્યો. મહાદેવજીના પરમ મિત્ર બન્યા પછી જ્યારે એક દિવસ મહાદેવજી સાથે બેઠો તો એ સમયમાં એની નજર માં પાર્વતી ઉપર ગઈ. એટલે સેજ એની દ્રષ્ટિ કુબેરની બગડી ગઈ અને માતાએ ત્યાં શ્રાપ આપી એ કુબેરની એક આંખ ફોડી નાખી. એટલે કુબેર કેટલી આંખ વાળા? બીજો એક પ્રાણી છે કે જેને પણ એક માનો અપરાધ કરેલો એની પણ એક આંખ ફોડવામાં આવી. એ દિવસથી એ જ્ઞાતિમાં જન્મનારા જેટલા પણ છે બધા એક આંખ. કોણ? ઇન્દ્રપુત્ર જયંત, કે જે જયંતે ફક્ત ચાંચ મારી સીતાજીને અને ભગવાન રામે ફણા વગરનો વાણ એ સીધો એક તણખલું લઈને સીધું ફેંક્યું ને, એની આંખ. હવે એક સીધી સાદી વાત કહું, કદાચ કોઈ ભાઈની એક આંખ ના હોય ને તો તમે એને આમ કરો, એક કાણા, આવું સભ્ય લાગે? ના જ લાગે. કોઈ બી વ્યક્તિને આવી પરિસ્થિતિ થયેલી હોય ને આપણે સીધું એવું બોલી કાણા તો એને સારું ના લાગે. બહુ સરસ પંક્તિઓ લખે છે. ધીમે રહીને પૂછીએ, ધીમે રહીને પૂછીએ કેમ ગયા તુજને. સૂરદાસ કે તો થોડું સારું લાગે, પણ કાણું કહો તો. પણ આ કથા શીખવાડે છે કદાચ કોઈને કેવું હોય ને તો ધીમે રહીને કહેવાનું, કેમ છો કુબેર ભંડારી? બોલાને ખબર પડે નહીં તમારું કામ હે. આવું કરતા નહીં પાછા. કોઈ સાંભળી લીધો છે તમારો ટોકો લેશે. કહેવાનો ભાવાર્થ કે એવી મોટી પદવી ઉપર પહોંચ્યા પછી પણ દ્રષ્ટિ બગડી એટલે એની દ્રષ્ટિ જતી રહી. કાલે આપણે શું હતી ખબર? કાલે શું હતી? હા, એ તો યાદ છે. એકાદશી ભલભલા ને યાદ રહે. જો આમ એકાદશીના દિવસે કોઈ એવું કોઈ બંધન નથી કે તમે હાવ નકોડા ઉપવાસ કરો કે નિર્જળા ઉપવાસ કરો. જેની જેવી કેપેસિટી, જેને જેવી શક્તિ,
જેની જેવી શ્રદ્ધા એ પ્રમાણે તમે વ્રત કરો, પણ એ દિવસે અન્નનો ગ્રહણ કરો, ફરાળ આખો દિવસ કરો, પણ અન્ન ગ્રહણ કરો, કેમ કે એ દિવસે આ પૃથ્વીના જેટલા પણ પાપ કર્મ છે અન્નમાં આવીને નિવાસ કરે છે. એટલે ભૂલથી પણ ચોખા કે અનાજ ખવાય નહીં. એકાદશીના વ્રતના મહિમામાં પાછો એક વસ્તુ બહુ સરસ લખી છે કે જ્યારે તમે એકાદશી કરી લો અને બારસના દિવસે તમે જ્યારે પારણા કરો ને, તો સૌથી પહેલો અન્ન શેનો તમારા મોઢામાં જવું જોઈએ ખબર? ચોખાનો દાણો. એવું ઉલ્લેખ પુરાણોમાં લખેલું છે. એકાદશીને દિવસે ના ખવાય, એ દિવસે ખાઓ તો બધુંય પાપ કર્મ તમારે વળગે. અને એ અન્નની અંદર રહેલા જેટલા પણ જીવો છે ને, એ જીવો કહેતા એ દિવસે જ્યારે બીજા બારસના દિવસે સૌથી પહેલા તમે તમારા મોઢામાં ચોખાનો દાણો મૂકો ને, તો કહેવાનો ભાવાર્થ એમાં એવું છે કે એમાં રહેલા જેટલા પણ જીવો છે, એને સ્પર્શ થયેલા જેટલા પણ જીવો છે, તો તમારી એકાદશીના પ્રતાપે કરીને એ અન્નના દાણામાં રહેલા જીવોનો પણ ઉદ્ધાર થઈ જાય. ઘણા લોકો પૂછે કે ભાઈ કેટલી ઉંમરે એકાદશી થાય, કોને કોને એકાદશીનો બાદ છે? તો શાસ્ત્ર લખે છે કે 5 વર્ષ સુધી નો જે બાળક હોય ને, તો એ એકાદશી ના કરે તો એને બાધ્ય નથી. અને બીજું, મોટી ઉંમરમાં 90 વર્ષ ઉપરના, 5 થી કદાચ 6 થી 90 વર્ષ સુધીના જેટલા પણ વચ્ચેના જીવો છે, એ બધાને ફરજિયાત એકાદશી કરવાનું કહ્યું છે. આ તો શાસ્ત્રો લખે છે એ પ્રમાણે. ભગવાનને પ્રાર્થના 90 શું 100 વર્ષ જીવાડે, બીજું શું જીવું જ છે ને આપણને. 5-6 વર્ષથી 90 વર્ષ સુધીના કેટેગરીમાં જેટલા આવે બધાને એકાદશી કરવી પડે. પણ એકાદશીના લખ્યું છે વલ્લભ કુલ કી એકાદશી કરો, વલ્લભ કુલ કી એકાદશી કરો, દિવસભર ચરો. શું કે? ભલે એકાદશી કરો, દિવસભર ચરો. કહેવાનો ભાવાર્થ છે તમારે ભૂખ્યું ના રહેવાય તો ફરાળ તમે ઢગલા બંધ જમો, એનો વાંધો નહીં, પણ અન્ન જવો જોઈએ એ અપરાધ કરવો. નામદેવજી હતા, એ નામદેવજી ભગવત નિષ્ઠાવાળા, એકાદશીનો વ્રત પણ બહુ પાલન કરીને કરે. એક વખત ભગવાન નારાયણને થયું કે આજે મારે મારા ભગતની પરીક્ષા લેવી છે કે પોતાના નિયમમાંથી ચૂકે છે કે નથી ચૂકતો, આવું મારે એની પરીક્ષા લેવી છે. અને પંડરીનાથ કહેતા વિઠ્ઠલ ભગવાન પોતે 90 વર્ષની ઉંમરના ભાભાનો રૂપ લઈ હાથમાં લાકડી લઈને આમ ટકાવતા ટકાવતા આયા. અને એ સમયમાં જ્યારે ટકાવતા ટકાવતા આયા ત્યારે સીધા એમના દ્વારે આયા. ઘણા દિવસથી ભૂખ્યો છું, મારાથી હલાતું પણ નથી, મને કંઈક મળશે? ભાઈ આજે તો અહીંયા કોરા કડાકા, પણ મારા દ્વારે આવ્યા છો ને, મારા દ્વારે આવ્યા છો એટલે ભૂખ્યા નહીં જાઓ, ફરાળ તૈયાર છે, જમો. પણ ભગવાનના વેશમાં, ભગવાન એ વૃદ્ધ બાળક, વૃદ્ધ ભાવાના વેશમાં આવ્યા ને, અને સીધું કીધું
મારી વર્ષની ઉંમર થઈ ગઈ છે, ઘણા દિવસથી જમ્યો નથી, મારે તો સરસ મજાના દાળ ભાત જમવા છે. એ હેડતા થાવ. એકાદશી છે, એકાદશીના દિવસે અન્ન નો ગ્રહણ કરાય. અમે ના કરીએ અને બીજાને પણ કરાવીએ, કેમ કે અન્નને સ્પર્શનો પણ દોષ છે. માનસિક સંકલ્પ પણ તમે રસ્તામાં જતા હોય એકાદશીના દિવસે અને ક્યાંક સરસ સમોસા કે કંઈક બનતું હોય કે સરસ મજાના પકવાન, અને એ સબ ભલે તમે એકાદશી કરી હોય પણ તમારું મન એ પદાર્થમાં કદાચ લોભાઈ જાય ને તો પણ તમારી એકાદશીના વ્રતનો ભંગ. અન્નનો સંકલ્પ થવા માત્રથી પણ તમારી એકાદશી એ દિવસે પૂર્ણ થઈ જાય. આ તો વિઠ્ઠલ ભગવાન કે મારે તો દાળ ભાત જ જમવા છે. અરે ભલા માણા, મારાથી ચલાતું નથી, હું ગમે ત્યારે જઈ શકું એમ છું. અને ભગવાન વિઠ્ઠલનાથે કેવો ચરિત્ર કર્યો ખબર? લાકડીના છેડે આમ આમ કરતા કરતા ત્યાં ને ત્યાં પડી ગયા અને એમના પ્રાણ પંખેરું. આ તો મોટી ઉપાધિ આવી કે બે આને જમાડા નહીં, એને દાળ ભાત જમવા થા, અંતિમ ઈચ્છા પણ પૂરી કરી શક્યા નહીં અને આ વ્યક્તિ ભાવ મરી ગયા. ધર્મ સંકટમાં આખો પરિવાર મુકાઈ ગયું, કરવું શું? અને એ સમયમાં આખા પરિવારે નક્કી કર્યું કે હવે ગામના મેણા ટોળા સાંભળવા મરી તો આપણે ગયા જ, કેમ કે એકાદશીના દિવસે કોઈ આપણે અહીંયા મરી ગયો એટલે હવે એનો પ્રાયશ્ચિત આપણે કઈ રીતે કરવું? એક જ ઉપાય છે કે આપણે બધાએ ચિતાગ્નિની અંદર ભસ્મ થઈ જઈએ, આને અગ્નિ સંસ્કાર કરીએ ને ભેગો ભેગો આપણો પણ અગ્નિ સંસ્કાર કરી લઈએ. અને એ સમયમાં જ્યારે ચિતાગ્નિ સળગાવવામાં આવી, પ્રગટાવવામાં આવી અને એ સમયની અંદર આખો પરિવાર જ્યાં એમાં બેસવા જાય ત્યારે ભગવાન વિઠ્ઠલનાથથી રહેવાનું નહીં અને જોરથી હાથ પકડીને આખા પરિવારને તારી લીધો. વિઠ્ઠલ વિઠ્ઠલ વિઠ્ઠલા હરિ ઓમ વિઠ્ઠલા, વિઠ્ઠલ વિઠ્ઠલ વિઠ્ઠલા હરિ ઓમ વિઠ્ઠલા, વિઠ્ઠલ વિઠ્ઠલ વિઠ્ઠલા હરિ ઓમ વિઠ્ઠલા. કોણે કોણે દીઠેલા હરિ ઓમ વિઠ્ઠલા, કોણે કોણે દીઠેલા હરિ ઓમ વિઠ્ઠલા. વિઠ્ઠલ વિઠ્ઠલ વિઠ્ઠલા હરિ ઓમ વિઠ્ઠલા, ભક્તોએ તો દીઠેલા હરિ ઓમ વિઠ્ઠલા. વિઠ્ઠલ વિઠ્ઠલ વિઠ્ઠલા હરિ ઓમ વિઠ્ઠલા. અને એ ભગવાન પોતાના ભક્તની એકાદશીની નિષ્ઠા તપાસવાયા કે મારો ભગત એકાદશી કરે છે પણ સંપૂર્ણ નિષ્ઠા સાથે કરે છે કે નહીં કરતો. તમે જોજો, તમે એકાદશી કરી હોય ને, આમ તો આખો દિવસ એકાદશી ના હોય એ દિવસે તમે જમવાનું પણ યાદ આવે નહીં, અને એકાદશી હોય ને એ દિવસે મનમાં કેવું થાય, આ જેટલું આવે એટલું જમી જવું છે, સંકલ્પ એવો થાય. અને થાળી ફૂલ ભરી લે પાછા. સાંજે એક ટાણું હોય ને એટલે એક ટાણામાં થાળી ફૂલ ભરાઈ જાય. જ્યારે જમવા બેસે ને તો આટલું જ જમાય. આ ઘટના ઘટે છે. અને ઘણા લોકો એકાદશીના વ્રત જ્યારે પૂર્વજો ના પાછળ લોકો એકાદશીના વ્રતો આપતા હોય છે કે ભાઈ અમારા કુટુંબમાં દાદા કે ભાઈ કે કોઈ મરાણો હોય ને, મૃત્યુ થયું હોય તો લોકો એ પંડિત જે પૂજા કરાવવા આવે ને એ દિવસે સંકલ્પ મુકાવે લોકો આગળ, બોલો કે 2 એકાદશી મારા તરફથી, હું 2 એકાદશીનો ફળ હું આપું છું, 3 એકાદશીનો ફળ હું આપું છું. તો ભાઈ આ રીતિ નથી. મર્યા પછી એના માટે એકાદશી શું કામ લાગે? એના કરતા
જ્યારે માણસ જીવતો હોય અને તમને ખબર છે કે તમારો હિતેચ્છુ છે, તમારો ઓળખનારો છે, અને એને એવી કોઈ ભયંકર સંકટ કે સમસ્યા આવી પડી હોય, હોસ્પિટલે માંદો પડ્યો હોય, એ સમયમાં તમને એમ થાય કે આ ભાઈ સાજો થાય ને એના માટે હું 2 એકાદશીનો સંકલ્પ કરું છું કે પ્રભુ આ અમારો સગો, આ અમારા સંબંધી આ પરિસ્થિતિમાં જ્યારે મુકાણા છે તો 2 એકાદશીનો વ્રત હું આ ભાઈને આપું છું કે જેનાથી આ ભાઈનું સારું થાય. જીવતા જી એકાદશી આપો ને એ મોટો પુણ્ય કહેવાય. મર્યા પછી તો પછી એને શું કામ લાગે? તો જે વ્યક્તિ એકાદશી કરે છે તો પિતૃલોકની અંદર પિતૃઓ એ વ્યક્તિ ઉપર રાજી થાય છે. એટલું નહીં, ભગવાન પણ એ વ્યક્તિ ઉપર, એ વૈષ્ણવ ઉપર ભગવાન રાજી થાય છે. શિવ પુરાણમાં એક કથા આવી છે. હે કોડે કોડે એકાદશી કીજીએ રે, કોડે કોડે એકાદશી કીજીએ રે, એવું વ્રત જાવા નવ દીજીએ રે, એવું વ્રત જાવા નવ દીજીએ રે, કોડે કોડે एकादशी कीजिए रे, कोड़े कोड़े एकादशी कीजिए रे. એ વ્રત કરે તે ધન્ય માનવી રે, એ વ્રત કરે તે ધન્ય માનવી રે, તે તો નાયો કોટિક વાર જાણવી રે, તે તો નાયો કોટિક વાર જાણવી રે, કોડે કોડે એકાદશી કીજીએ રે, कोड़े कोड़े एकादशी कीजिए रे. ब्रह्मानंद कहे एमा हरि रयावसी रे, ब्रह्मानंद कहे एमा हरि रयावसी रे, कीधे उद्धव प्रमाणे एकादशी रे, कीधे उद्धव प्रमाणे एकादशी रे, कोड़े कोड़े एकादशी कीजिए रे, कोड़े कोड़े एकादशी कीजिए रे, एव व्रत जवानम दीजिए रे, एव व्रत जवानम दीजिए रे, कोड़े कोड़े एकादशी कीजिए रे, कोड़े कोड़े एकादशी कीजिए रे. इस शिव पुराणના માધ્યમથી એક કથા આવે છે કે લોકો પોતાના પિતૃઓના સારા માટે શ્રાદ્ધ પક્ષમાં ભૂદેવોને જમાડે છે. તો પિતૃઓની કન્યા કોણ? પિતૃઓની 3 કન્યા, એક ધન્યા, એક મૈના અને ત્રીજી
કલાવતી. એ પિત્રોની 3 કન્યા એક દિવસ પૃથ્વી લોક ઉપર વિચરણ કરતી કરતી વૈકુંઠમાં ગઈ અને વૈકુંઠમાં જઈને ભગવાન નારાયણ આગળ ઊભી રહી. એ સમયમાં સનકાદિક ઋષિ મહાત્માઓ ત્યાં બેઠા હતા, પણ એ 3 પુત્રીઓ ભગવાન નારાયણ આગળ જઈને નમસ્કાર કર્યા નહીં અને ત્યાંથી નીકળી ગઈ. ત્યારે સનકાદિકોને આ જોઈ ગમ્યું નહીં કે આવા મહા મોટા ભગવાન એની આગળ આ પિત્રોની કન્યા આવીને પણ નમી એટલે નમે એ સૌને ગમે. अकड़ तो मुर्दे की पहचान होती है. જે લોકો નમે નહીં ને એને શાસ્ત્રો વ્યાખ્યા શું આપે છે કે જેમ વ્યક્તિ નમે તો સૌને ગમે અને જ્યારે વ્યક્તિ મરી જાય, મૃત્યુને પામી જાય, ત્યારે એનો શરીર હાવ ટટ્ટાર થઈ જાય, આમ કડક, એ વળે નહીં. તો લખ્યું છે, સમજી ગયા ને, कि अकड़ तो मुर्दे की पहचान होती है. तो આ સનકાદિકોએ આ જોયું, એમને ગમ્યું નહીં કે ભગવાન આગળ આવીને પણ આ લોકોએ હાથ નમાવ્યા નહીં. આપણે પહેલા દિવસે કીધેલું કે આ બધી કથાઓ આપણા ઉપર લાગુ થાય છે. આ તો ફક્ત આ બધા નિમિત્ત બની ગયા. આપણે આપણને ઊભું રાખવાનું. લટક સલામ આવા અત્યારે આવું થઈ ગયું છે કે ભગવાન આગળ આવે ને તો આયા શું અને ગયા શું, હાથ જોડવાની વાત જ દૂર રહી. જો હવે આમની સાથે શું ઘટના ઘટી, આ લોકોએ ભગવાન આગળ આવીને ભગવાનને નમ્યા નથી. એના લીધે સનકાદિકોએ શ્રાપ આપ્યો કે જાઓ તમે 3 મૃત્યુલોકમાં જન્મ લો. પિત્રોની કન્યા હતી, સર્વશ્રેષ્ઠ પદને પામેલી હતી, પણ એક ભગવાન નારાયણ આગળ જઈને નમ્યા નથી, નમસ્કાર નથી કર્યા, તો એ લોકોને મૃત્યુલોકમાં જન્મ ધારણ કરવું પડ્યું. અને એ સમયમાં સનકાદિકોના ચરણોમાં પડી ગઈ કે હવે માફ કરો, ભૂલ થઈ ગઈ. અને એ સમયમાં સનકાદિકોએ કીધેલું કે જાઓ તમારે 3ને ત્યાં 3 દેવીઓ આવશે. 3ને ત્યાં 3 દેવીઓ પ્રગટ થશે. તો ધન્યા પિત્રોની જે પહેલી કન્યા ધન્યા, એને ત્યાં સુનેના થયા. અને જે મૈના હતા એમને ત્યાં પાર્વતીજીએ જન્મ લીધું. જે પાર્વતીનો ચરિત્ર એ ભગવાન ભોળાનાથના વિવાહ જે આજની કથામાં આવશે. અને ત્રીજી કલાવતી, એને ત્યાં કોણે જન્મ લીધું ખબર? રાધા રાની. હે રાધા રાની મહારાની પટરાની રાની. એ રાધા રાણીએ કલાવતીને ત્યાં જન્મ ધારણ કર્યું છે. જ્યારે વાત આવી કે આ પિત્રોની 3 પુત્રીઓ, તેને ત્યાં 3 દેવીઓ જન્મ લીધું. અને એ સુનેના ત્યાં કોણ આવ્યું? સીતા. અને એ સમયમાં શ્રાદ્ધની વાત લખે છે કે જ્યારે શ્રાદ્ધ પક્ષ આવે એ સમયના પિત્રોને તૃપ્ત કરવા માટે શ્રાદ્ધ પક્ષની અંદર તમારે ભૂદેવોને જમાડવા. કેતા આપણા લોકો મંદિરોમાં થાળ આપે છે, રસોઈ આપે, સંતોને રસોઈ આપે, ભગવાનને થાળા જમાડે. પછી જેને સાનુકૂળતા તો ભૂદેવોને પણ એ લોકો જમાડે છે. એકવાર ભગવાન ભોળાનાથને
વિચરણ કરતા કરતા સંકલ્પ થઈ ગયું કે મારે તો શ્રાદ્ધ જમવું છે. શું કે મારે શ્રાદ્ધનું ભોજન જમવું છે. ત્યારે મા પાર્વતી કે ભોળાનાથ આ વળી કેવી હટ, શ્રાદ્ધ વળી, હાલો હાલો ઘરે હાલો, હું તમારે જે જોઈતું હોય બધું બનાવીને ખવડાવીશ. ભોળાનાથ કે ના, મારે તો આજે શ્રાદ્ધ જમવું છે. શ્રાદ્ધ પક્ષ ચાલતા હતા ને, શ્રાદ્ધ પક્ષનું ભોજન મારે જમવું જ છે. પણ જમવા જવું ક્યાં? તો ભગવાન ભોળાનાથ એક બ્રાહ્મણનો વેશ ધારણ કરી અયોધ્યામાં પહોંચી ગયા. અને અયોધ્યામાં ભગવાન રામ, સીતાજી, સુમિત્રાજી એ બધા ભેગા થઈને પોતાના પૂર્વજોનો શ્રાદ્ધ કરતા હતા. અને ભૂદેવોને જમાડવા માટે બધાને બોલાવેલા. ત્યારે મહાદેવને થયું કે હાશ લાગ મળી ગયું આજ. એ પણ ભૂદેવોની પંક્તિમાં બેસી ગયા. અને એ સમયમાં રાજમહેલમાંથી સીતાજી પાસે કૌશલ્યજી આવ્યા અને કે દીકરી, બધું બની ગયું છે ને? આમ તો આપણે 15 ભૂદેવો જમાડવાના છે, પણ આપણે 50 નું રાંધ્યું છે. 15 ભૂદેવોને જમાડવાના છે, તોય 50 નું રાંધ્યું છે, એટલે ખૂટે એમ બધું વ્યવસ્થિત છે. આ તો ભૂદેવો ભાઈ જમીન ઊભા થઈ ગયા. પણ એક ભૂદેવ ઊભા થયા ત્યારે સુમિત્રાજીએ પૂછ્યું, કેમ હજુ પણ જમે છે? મતલબ કે હા, એક ભૂદેવ હજુ બેઠા છે. એક પછી એક, એક પછી એક, એક પછી એક. પછી સીતાજીએ પૂછ્યું સુમિત્રાજીને કે પેલા ઉઠ્યા કે નહીં ઉઠ્યા? ઓકે, હજુ નથી ઉઠ્યા. ત્યારે સીતાજી શું કે ખબર? આ તો મને ઉઠાવીને જ ઉઠશે, મને ઉઠાડીને જ ઉઠશે એવું લાગે છે. 50 નું પૂરું કરી દીધું. અને જમવામાં મહાદેવ એવા તલ્લીન થઈ ગયા કે કોણ આવે છે, શું લઈને આવે છે, એની સામે દ્રષ્ટિ નથી. નીચે મોડું કહીને જમ્યા જ. આવા તો આ તો બનાવેલું તો પૂરું થઈ ગયું, બીજું રાંધ્યું એ પણ પૂરું થઈ ગયું. ત્યારે ધીમે રહીને સીતાજીએ કીધું કે દેવ, વચ્ચે થોડું પાણી તો પીવો. અભી આધા હોને દો, અભી આધા ભી નહીં હુઆ. કે હજુ અડધું થયું નથી, અડધું થવા દો, પાણી પછી, વચ્ચે ના પીવાય. તો પાછી એ વખતે કૌશલ્યજી આયા. શું થયું? આ ભૂદેવને પાણી વાણી પીવડાયું કે નહીં? આ પાણી કે હજુ અડધું થયું નહીં, પાણી પછી. ઘરમાં બનાયા પછી પણ ખૂટી ગયું. એ રાજ ભંડારમાં જેટલું પણ સામગ્રી હતું બધું, જ્યારે લોટ બાંધવા ગયા ને તો કે બે આમને તો મેળ ખાશે નહીં, તો લોટના પિંડા આપા, કાચાના કાચા. મહાદેવજી બધું જમી ગયા. ઘરમાં જેટલું પણ કોરું સીધું હતું એ બધું જમી ગયા. ત્યાં સુધી પણ મહાદેવજી ઊભા થયા નહીં. અને એ સમયની અંદર આ એક ચરિત્ર ચાલે છે. દેખામાં આપણને એમ લાગે કે મહાદેવ શું ભૂખ્યા હતા કે કોરું ઝાપટી ગયા? અરે નગરમાંથી મંગાવવામાં આવ્યું. આખી અયોધ્યા નગરી ખાલી થઈ ગઈ. જેટલા કરિયાણાના સ્ટોર હતા ને, આપણે છે ને હરિભક્તોના સ્ટોરો ઘણા, જેટલા કરિયાણાના સ્ટોર હતા બધા ખાલી થઈ ગયા. તો મહાદેવજી ઊભા થયા નહીં. અને એ સમયમાં સીતાજીની આંખોમાં આંસુ આવ્યા. અને કૌશલ્યાજી જ્યારે બાજુમાં આવ્યા ને, ત્યારે કૌશલ્યાજીને પૂછે કે આપણે કેટલા દાદા પરદાદાના શ્રાદ્ધ કરવાના હોય છે? કેટલા કરવાના હોય? કેમ દીકરી આવું પૂછે છે? કે આ એકમાં આ હાલત છે. ભગવાન રામને ઉડતી ઉડતી વાત ખબર પડી કે કઈ સીતા મૂંઝાણા છે. એટલે ભગવાન રામ આયા કે દેવી થયું શું? બોલે કે એક બધાય ભૂદેવો ઉભા થઈ ગયા, પણ એક ભૂદેવ એવા છે કે હજુ ઉઠતા નથી. કયા ભૂદેવ? જોવા તો એવા કયા ભૂદેવ આયા? અને ભગવાન રામે જેમ આવીને સહેજ જોઈ લીધું ને, ખબર પડી ગઈ આ કોણ?
જેનું નિરંતર જાપ હું કરું છું અને જે નિરંતર મારું જાપ કરે છે એ ભોળાનાથ આજે પોતે શ્રાદ્ધમાં જમનાયા છે અને આવી લીલા કરે છે. ત્યારે કે સીતા તારા જેવા ઘણા બધા આવી જશે ને તો પણ આ ધરાશે નહીં. હવે એક ઓપ્શન આપણી પાસે છે, તું તારું બધું તે કરી દીધું, હવે તું સાઈડમાં થઈ જા, હવે મને મારું કર્મ કરવા દે. અને એ સમયમાં ભગવાન રામે આકાશ માર્ગે સાદ કરી હાથ કર્યું કે હે જગદંબા, હે મા પાર્વતી, હવે તમારા સિવાય બીજો કોઈ ઉગારે એમ આવો અને તમારા ધણીને. જો આ એ સમયથી આ ચાલતું આવ્યું છે. રામ ભગવાનને સીતાજી કે આ તો ઉપર જોતા નથી કોણ આવ્યું કોણ ગયું, કયા પ્રસાદ આવ્યું, ક્યાંથી શું આવ્યું, બધું જમી જ જાય છે. અને મા પાર્વતીજી આવી ગયા અને એમને પોતાના હાથે બુંદીના લાડવા બનાવી, એક મોટો બુંદીનો લાડવો, કેમ કે એને તો ખબર જ નથી કોણ આવે છે ને કોણ જાય છે. એ બુંદીનો લાડવો જેવો આપ્યો ને, અને મહાદેવે જેવો બુંદીનો લાડવો ખાધો, ખબર પડી ગઈ કે આ કોનો હાથનો છે, આમાં સ્વાદ કોનો. ઉપર દ્રષ્ટિ કરીને જોઈ, બસ પૂરું થઈ ગયું. હવે જેવા મા પાર્વતીને જોયા, ભોળાનાથ કહે કે બસ હવે પૂરું થઈ ગયું. આ ચરિત્ર કેમ કર્યું, આ કથાઓ આપણને શીખવાડે કે હવે પૂરું થઈ ગયું. મહાદેવજી ઊભા થઈ ગયા અને એ સમયમાં મહાદેવ રામ ઉપર, સીતા ઉપર, એ પરિવાર ઉપર રાજી થઈને આશીર્વાદ તો આપ્યા. અને વળી ખબર શું કીધું, અમે તમારી આગળ આજે એટલું માંગીએ છીએ કે એ અન્નપૂર્ણા, કોણ અન્નપૂર્ણા? મા પાર્વતી એ સાક્ષાત અન્નપૂર્ણા છે. એ કે અન્નપૂર્ણા, આવો ન આવો રાજીપો સદાય રાખજો. અને એ દિવસનો દિવસ છે અને આજનો દિવસ છે જ્યારે શ્રાદ્ધ પક્ષની અંદર તમે ઘરમાં તમારે 10 માણસ કે 5 માણસ ગમે તેટલું બનાવ્યું હશે ને, અને ભૂદેવોને શ્રાદ્ધ પક્ષમાં જમાડ્યા પછી પણ તમારા ઘરમાં એ દિવસે અન્ન નહીં ખૂટે. એ માં અન્નપૂર્ણાનો આશીર્વાદ છે કે શ્રાદ્ધ પક્ષની અંદર જ્યારે પિતૃઓના મોક્ષાર્થે તમે ભૂદેવોને આવી જમાડતા હશો, આવો સત્કર્મ કરતા હશો, એ સમયમાં તમારું ગમે તેટલું બનાવ્યું હશે ને, થોડું બનાવ્યું હશે ને તો પણ બધાને જમાડે દીધા પછી પણ તમારા એમાં ઘરમાં રાંધેલું અન્ન બચશે. એ અન્નપૂર્ણાના આશીર્વાદથી આ દ્રષ્ટિ છે. આ તો ભાઈ મહાદેવજી હતા. હવે અહીંયા એક બહુ સરસ ચરિત્ર આવે છે. कि हिमाचल राज हिमवान एमने भगवान आगर प्रार्थना करी कि हे भगवान, मारा ऊपर खरेखर राजी होय ने तो मारा त्या जेम दक्ष प्रजापतिए मां जगदंबानी प्रार्थना करी अने एमनाथी एमने ज मांगी लीधा, एम आजे हिमवान तपश्चर्या करीने ए पण ए ज मांगे छे कि मारा घरे देवीनो जन्म थाय. मां साक्षात मारा घरे जन्म धारण करे. हिमाचल राजना જ્યારે લગ્ન થયા અને લગ્ન થયા પછી કોના જોડે લગ્ન થયા? હમણાં વાત આવી હતી ને,
પાર્વતીજીના માતા કોણ? મૈના. મૈના દેવી, હિમાચલ રાજના ધર્મપત્ની મૈના દેવી. જ્યારે એમના લગ્ન થઈ ગયા પછી તરત જ તપ કરવા માટે જતા રહ્યા અને તપ કરીને ભગવાનને પ્રસન્ન કર્યા, માં જગદંબાને પ્રસન્ન કર્યા અને એમનાથી એટલું જ માંગ્યું કે અમારે ઘરે તમે જન્મ ધારણ કરીને આવો. એ દેવી, મને તમારી જેવી પુત્રી મળે. અને એ ભગવાનના આશીર્વાદથી, મા દેવીના આશીર્વાદથી એમના ઘરે પાર્વતીજીના જન્મ થયા. બોલો પાર્વતી મૈયા કી જય. બધાએ ભેગા થઈને બહુ ધામધૂમથી પાર્વતીના જન્મના ઉત્સવને વધાઈ કરીને મનાવ્યો. બહુ મસ્ત મનાવ્યો. અને એ સમયમાં ભૂદેવો ભેગા થયા, વિદ્વાનો ભેગા થયા, સત્પુરુષો ભેગા થયા કે જ્યાં સાક્ષાત જગદંબા પ્રગટ થતી હોય એ સમયમાં સ્વસ્તિ વાચનો થવા માંડ્યા. હરિ ઓમ સ્વસ્તિ ન ઇન્દ્રો વૃધશ્રવાઃ સ્વસ્તિ ન પૂષા વિશ્વવેદાઃ સ્વસ્તિ નસ્તારક્ષો અરિષ્ટનેમિ સ્વસ્તિ નો બૃહસ્પતિ દધાતુ. પ્રેમે કરીને ભૂદેવે સ્વસ્તિ વાચન કર્યું અને બધાએ દિલથી આશીર્વાદ આપ્યા એ દીકરીને. અને એમનું નામકરણ સંસ્કાર કરવામાં આવ્યું ને તો રાશિ કઈ આવી ખબર? ક કેતા કાળી. હવે કાળી કેતા રૂપાન હોય ને કાળી કે સારું લાગે ખરું? પહેલાના સમયમાં એવું થતું કે પહેલાના સમયમાં લોકો જ્યારે દીકરી કે દીકરો જન્મ લે તો એટલા સુંદર નામ રાખવામાં આવે કે એ નામ મોટી ઉંમર થઈ જાય એના પછી પણ લેને તો લોકોને ગમે. અને આજે નાની હોય ટ્વિંકલ અને મોટી થાય ત્યારે શું કહો તમે? ટ્વિંકલ બા. એટલે પહેલાના સમયમાં લોકો નામ એવા રાખતા કે મોટા થઈ ગયા પછી પણ એ નામ લેવાનું શોભે, ગમે. આજના સમય તો લોકોને ખબર જ નહીં ક્યાં નામ રાખવા ક્યાં નથી. અમુક પાછા સત્સંગીઓ સારા છે કે જે સંતો પાસે કે આચાર્ય મહારાજ પાસે જઈને પોતાના દીકરા દીકરીનું નામકરણ સંસ્કાર કરે કે તમે નામ આપો. તો મોટા થયા પછી પણ નામ ગમવું જોઈએ. નારદજી બધે પહોંચી જાય છે. અને એ પરાંબા જગદંબાને નારદજીએ ખોળામાં લીધા. જેવા ખોળામાં લીધા ને તો નારદજી તો નિરખી એ જગદંબાને જોવા જ લાગ્યા. ત્યારે મેનાજીએ ધીમે રહીને હિમવાનને હિમાચલ રાજને કીધું, બહુ બડો મોટા જ્યોતિષાચાર્ય છે. નારદજી જેવા જ્યોતિષાચાર્ય ભવિષ્ય વેતા કોઈ નથી. આપણી દીકરીના માટે તો પૂછાવો તો ખરા. જેવા દીકરા દીકરીનો જન્મ ન થાય એવા આપણે લગ્ન કુંડલી બનાવી લઈએ છીએ. અને મા બાપે પૂછીને નારદજીને કેવું પૂછ્યું ખબર છે? આવી તો જન્મ જ લીધું છે તો હિમાચલ રાજ પૂછે છે કે મારી દીકરીને કેવો વર મળશે. પહેલા જ, કેમ કે દરેક મા બાપને પોતાના દીકરા દીકરીના મોટા થયા પછી લગ્ન કરવાની ચિંતા હોય. એટલે એના ભવિષ્ય માટે પૂછે કે જ્યારે દીકરી મોટી થશે ત્યારે એને કેવો ધણી મળશે.
ત્યારે એ સમયમાં નારદજીએ ચોખ્ખા શબ્દોમાં કીધું કે તમારી આ કન્યા સર્વગુણ સંપન્ન થશે. તમારી આ કન્યા સર્વગુણ સંપન્ન થશે, બધા પ્રકારના સંસ્કારો એની અંદર હશે. ત્યારે એ સમયમાં હિમવાને કીધું કે તમે આ નહીં, એ તો બરાબર છે, પણ એને કેવો ધણી મળશે. ત્યારે નારદજી ધીમે એને કીધું કે બધી રેખાઓ સુલક્ષણ છે, બધી રેખાઓ સુલક્ષણ છે, પણ આ સતી આના હાથમાં એક રેખા છે ને, એક રેખા એ થોડી વિલક્ષણ છે. શું કીધું? એક રેખા એવી છે, બધું સુલક્ષણ છે, પણ એક રેખા વિલક્ષણ છે. અને જ્યાં કીધું એક રેખા વિલક્ષણ છે ત્યારે હિમબાને થોડું આમ ધબકારા વધી ગયા કે કેવી વિલક્ષણ રેખા છે, જરા વર્ણન તો કરો. ત્યારે નારદજીએ કીધું કે હિમબાન રેવા દો, આ જાણવાની જરૂરત નહીં. અને એ સમયમાં ધીમે રહીને નારદજી જ્યારે બહુ કીધું ને ત્યારે કીધું કે જે આનો ધણી થશે ને એ માન રહિત થશે, એનો કોઈ માન નહીં હોય, કે એને માનની પડી જ નહીં હોય. અને એનો વેશ કેવો થશે ખબર? એનો વેશ અકલ્યાણકારી. સમાજની દ્રષ્ટિએ જોતા મહાદેવજીને લોકો અકલ્યાણકારી માને. દક્ષ પ્રજાપતિએ કીધું કે તું સભ્ય સમાજની અંદર શોભનારો નથી, તું અસભ્ય સમાજનો પ્રણેતા છે. એમ કે છે કે એ જોતા એનો ધણી કેવો અકલ્યાણકારી એનો વેશ હશે. અને એના શરીર ઉપર ખબર છે કેવા કપડા હશે? વ્યાઘ્ર, કહેતા વ્યાઘ્ર ચર્મ, હાથીનો ચામડાથી એને પોતાના શરીરને ઢાંકેલો હશે. એસા એવું વિધાતાએ એના ભાગ્યમાં લખ્યું છે. નારદજી स्टॉप. नारद जी अब तो स्टॉप नहीं होंगे, अब तो जो है वो कह के रहेंगे. आप पहला દિવસે જ્યારે દીકરીના નામકરણ સંસ્કાર થયા એ દિવસે જ આવું. એટલે જ્યોતિષ શાસ્ત્રનો એક નિયમ છે કે કદાચ તમને જ્યોતિષ જોતા આવડતું હોય અને સામે વ્યક્તિ તમારી પાસે કુંડલી લઈને આવે અને તમને જોશ જોતા ખબર પડી જાય કે ભાઈ બધું અમંગલકારી એના જીવનમાં છે, તો એ અમંગલકારી એ સમયમાં ના બોલી થોડું જે સારું સારું હોય ને એ બોલી દેવું, ને જેનાથી સામેવાળાને ધસકો પડે નહીં. અને આ તો નારદજીએ પેલા કીધું ભાઈ રેવા દો, પૂછવા જેવું નથી. તો કે ના, જે હોય તે તમે અત્યારે કહો. અને જ્યારે કીધું કે અમંગલકારી વેશ હશે, માન રહિત હશે, નગ્ન અવસ્થામાં ફરતો હશે, શમશાનની અંદર નિવાસ કરનારો હશે, હાથીના ચામડાને વ્યાઘ્ર ચર્મને ધારણ કરનારો હશે, આવા વિધાતાએ એના ભાગ્યમાં લખ્યું છે. કહેતા હાવ ફક્કડ ગિરધારી હશે. જ્યોતિષ શાસ્ત્રમાં પણ તમને એક વાત કહું કે જે તમારા જન્મ તિથિ અને નક્ષત્ર પ્રમાણે લગ્ન પત્રિકા બનાવવામાં આવે ને, જન્મ કુંડલી, એનું પરફેક્શન પાક્કું હોય, પણ તમારા હાથની રેખાઓ છે ને, એ હાથની રેખા ક્યારે બદલાઈ જાય કોઈને ખબર રહેતી. આ હાથની રેખાઓ શેના ઉપર આધારિત છે? અત્યારે તમે સારા કર્મ કરો છો એટલે તમારી રેખા સારા માર્ગ ઉપર વળતી દેખાશે, સારું સારું દેખાશે. અને એ જ માણસનું તમે આજે હાથ જુઓ અને 1 મહિના પછી એ માણસના કર્મો ખોટા થઈ જાય તો એ રેખાઓ ઓટોમેટિક એક કર્મ આધારિત વળી જશે. તો કહેવાનો ભાવાર્થ છે, જ્યારે તમે હાથ દેખાડો ને એ સમય પૂરતું જ એ હાથનું માનવાનું, કેમ કે હાથની રેખાઓ ગમે ત્યારે બદલાતી હોય છે. પણ જન્મ કુંડલીની અંદર જે જન્મ નક્ષત્ર જન્મ તિથિ પ્રમાણે જ્યારે તમારા જોશ લખવામાં આવે ને એનું પરફેક્શન સારું હોય છે. પણ એમાંય પાછું ધ્યાન રાખવું
કે જે ખરેખરો જ્યોતિષાચાર્ય હશે, સારો પંડિત હશે ને, એનો નિયમ છે જ્યોતિષનો કે દિવસમાં એક જ વાર એક જ જણનું જુએ. અને આતે તો તમે સવારથી સાંજ સુધી ઓલું લગે રહો મુન્ના ભાઈ. કહેવાનો ભાવાર્થ છે કે છાપા ઉપર ઘણી બધી જ્યોતિષ ખોટી વસ્તુ નથી, એ જ્યોતિષ સાચી વસ્તુ છે, પણ એ સાચો માર્ગ બતાવનારા માણસો અત્યારે નથી. લોકો એને બિઝનેસ પર્પસ તરીકે યુઝ કરે છે, એટલે એ વિદ્યા કામ કરતી નથી. બાકી જ્યોતિષ ખોટું નથી, એ સાચું છે, પણ સામે વ્યક્તિ પણ એવો સાચો હોવો જોઈએ, સાચો જાણકાર. બહુ સરસ આ માં પાર્વતીના ચરિત્રની વાત આવે છે. અને એ સમયમાં નારદજીએ આવીને ધીમે રહીને પાર્વતીના કાનમાં એક વાત કહી ગયા કે જો આ તમારી દીકરી ભગવાનનું ભજન કરશે, કે તપ કરશે ને તપ, તો એના માટે જે વર બન્યો છે ને, એ વર એને ચોક્કસ પ્રાપ્ત થશે. અને જ્યારે મહાદેવને મળવા માટે હિમાચલ રાજ જાય છે ને, એ સમયમાં પોતાની દીકરીને પણ સાથે ભેગા લેતા જાય છે. જ્યારે માં પાર્વતી 8 વર્ષના થયા અને નારદજીએ જેવો ઉપદેશ આપ્યો કે દીકરી તું મહાદેવનું ભજન કર, તપ કર, તપ કરીને મહાદેવને રાજી કર, કેમ કે એના જેવો ધણી તારા માટે બીજો જગતમાં કોઈ છે. અને ગુરુજીના વચન કાને લાગી ગયા. જ્યારે 8 વર્ષની ઉંમરમાં તપ કરવા માટે પાર્વતીજી નીકળ્યા ને, હે દીકરી આવ, હે દીકરી આવ, માં મેનાએ 2 વખત બોલાયા. એનાથી એમનું નામ પડ્યું ઉમા. શું નામ પડ્યું? એમનો એ દિવસથી નામ પડ્યું કે માં જ્યારે પોતાની દીકરીને તપ કરતા જતી વખતે બોલાવે છે, 2 વખત સાથ કરીને બોલ્યા, એ દિવસથી એમનું નામ પડી ગયું ઉમા. અને હવે ઉમાનું મન ફક્ત મહાદેવની પ્રાપ્તિમાં લાગી ગયું. તમે એક વાત લખી રાખજો હૃદયમાં કે તમારા જે ગુરુ, તમારા જે સદગુરુ એક વાર તમને કોઈ પણ ઉપદેશ કરે ને તમારા હિત માટે, તો હૃદયમાં કંડારી લેજો. કેમ કે જેને પોતાના ગુરુના વચનમાં સંપૂર્ણ નિષ્ઠા છે, ત્યાં તો ભગવાનને પણ હાજર થઈ જવું પડે છે. આ ઉમાને નારદજી કહી ગયેલા કે તારું હિત મહાદેવનું ભજન તપ કરવામાં છે. અને તપ કરવા માટે નીકળી ગઈ. આ બાજુ દેવતાઓ શેના માટે હેરાન છે? દેવતાઓ પર કોનો ત્રાસ અત્યારે ગુજરે છે? તારકાસુર. શું? તારકાસુરનો ત્રાસ દેવતાઓ પર વરસે છે.
કેમ કે તારકાસુરે બ્રહ્માજીને પ્રસન્ન કરીને વરદાન માંગી લીધેલું છે કે મહાદેવ લગ્ન કરે ને મહાદેવના અંશથી જે દીકરો ઉત્પન્ન થાય એમાંય પાછું દેવતાઓનું સેનાપતિ બને તો એના હાથે મારું મૃત્યુ છે. તો દેવતાઓએ આ બાજુ ઉમા તપશ્ચર્યા કરે છે, આ બાજુ દેવતાઓ મહાદેવને મનાવવા માટે સમાધિમાંથી જગાડવા માટે ગયા, પણ મહાદેવજી સમાધિમાંથી જાગૃત થયા નહીં. સ્વાર્થના સૌ સગા સંબંધી સ્વાર્થની છે દુનિયાંદી, સ્વાર્થના સૌ સગા સંબંધી, સ્વાર્થની છે દુનિયાંદી. વાલાવેરી થાતા જગતમાં સરી જતું જ્યાં સ્વાર્થ કહો ને ક્યાંથી રીજે ઘનશ્યામ. અરે પૂછી જો અંતરને તારા હૈયે મૂકી હા, કહો ને ક્યાંથી રીજે ઘનશ્યામ. દેવતાઓ આમ તો મહાદેવ પાસે જાય નહીં, દેવતાઓ આમ ભગવાન વિષ્ણુ પાસે જાય નહીં, દેવતાઓ આમ બ્રહ્માજી પાસે જાય નહીં. જ્યારે જ્યારે દેવતાઓને તકલીફ પડી છે ત્યારે ત્યારે દેવતાઓ બ્રહ્મા વિષ્ણુ અને મહેશ પાસે દોડીને ગયા છે. મહાદેવજી જાગ્યા નહીં એટલે ઇન્દ્રે શું કર્યું? કામદેવને મોકલ્યા. કામદેવે પોતાનો જેટલું પણ વાતાવરણ હતું એ બધું વાતાવરણ ઊભું કરી દીધું. કામદેવને તો ભસ્મ કરી દીધા. મહાદેવજીની ત્રીજી આંખે. અને એ સમયમાં મહાદેવજીના ક્રોધને શાંત કરવા માટે પાછા દેવતાઓ આવ્યા અને એ દેવતાઓ આવીને મહાદેવને પ્રાર્થના કરી કે હવે તમે અમારા ઉપર રાજી થાઓ. એ સમયમાં મહાદેવજીને મનાવવા માટે કહે છે, મહાદેવજી કહે છે કે તમે લોકો શેના માટે મારી પાસે આવ્યા છો? તે દેવતાઓ ખબર શું કે ભોળાનાથ હમણાં ઘણા વર્ષોથી કોઈ લગ્નમાં ગયા નથી. અમે શું કે ઘણા વર્ષોથી હજુ અમે કોઈ લગ્નમાં ગયા લગ્ન જોયા નથી. તો ભાઈ તમારું કહેવાનો ભાવાર્થ શું છે કે લગ્ન નથી જોયા? એ સમયમાં ધીમે રહીને સંકેત કરે છે કે ભોળાનાથ તમને પામવા માટે ઉમા અખંડ તપ કરે છે, તમે એના ઉપર રાજી થાઓ અને એમના જોડે વરી જાઓ. ભગવાન કોઈને પણ સીધી રીતે મળતા, તો ભગવાને પરીક્ષા લેવાની શરૂ કરી. સૌથી પહેલા સપ્ત ઋષિઓને મોકલી દીધા. અને સપ્ત ઋષિઓને મોકલ્યા ને ત્યારે સપ્ત ઋષિઓને સમજાવીને મોકલ્યા કે તમે એક કામ કરજો, મારા તો જેટલા અવગુણ ગાવા એટલા ગાજો, અને ભગવાન નારાયણ સર્વશ્રેષ્ઠ છે એ ભગવાન નારાયણના વખાણ કરજો. ઉમા પાસે આવ્યા, સપ્ત ઋષિઓને વંદન કર્યા અને કહે છે બોલો શું છે? ત્યારે કે તમારા માટે સર્વશ્રેષ્ઠ યોગ્ય વર જો કોઈ હોય તો એ ભગવાન નારાયણ છે. આ ત્રિલોકીમાં ભગવાન નારાયણ જેવો કોઈ વર બીજો મળી શકે નહીં. અને તમે તપ કોનું કરો ખબર? જે શમશાનના અંદર રહેનારો
ભસ્મીભૂતમાં રમનારો, ભૂતોની ટોળી સાથે ભેગો ફેરવનારો, જેને પોતાના શરીરનો પણ ખ્યાલ નથી, એવો હાવ અઘોરી. એમાં શું મળે? એને પોતાનું રહેવાનું પણ સ્થાન છે નહીં. છે તો ક્યાં? શમશાનમાં. એના કરતા ભગવાન નારાયણ જોડે લગ્ન કરો, આખી ત્રિલોકીનું રાજ્ય તમારા પાસે હશે. અને જ્યારે શંકર ભગવાનની ઉમા કહેતા પાર્વતી આગળ જ્યારે નિંદા કરવામાં આવી, એ સમયમાં પાર્વતીજીએ સપ્તઋષિઓને ફટકારી દીધા, ખબરદાર, વરીશ તો ફક્ત શંભુને, શંભુ જેવો મારા હૃદયમાં રમે છે એવો બીજો કોઈ સ્થાન લઈ શકે